நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத இயேசு டிவி, சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல். வணக்கம். என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம், அற்புத இயேசு டிவியோட ஃபவுண்டர். இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஷேர் பண்ணணுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ அற்புத இயேசு டிவியோட 5000க்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்டிமேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிதாசுதன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செய்தியை அறிவிங்கள். அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செய்தியை கொண்டு போகிறீங்க. தேங்க்யூ. மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையை நீங்கள் தரலாம். நன்றி. உங்களோட அற்புத இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம். தேங்க்யூ.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. Is a day of rejoicing, a day of thanksgiving for the wonders God has done for us, a day of gratitude for His amazing love and fidelity, a day of recommitment to Him for His providential care throughout our 24 years of passionate journey. It is a story richly textured with daring faith, extreme sacrifices, utmost perseverances, generous love, and unbounded hope by our sisters, behind whom there lies a force to be reckoned with, God's strength shown in human weaknesses. Our school has witnessed the power of God's mercy, promotion of justice and peace, and integrity of creation. As we step into the threshold of this lustrous 25th terrain, filled with happiness, excitement, and fervor, let us make present in today's Eucharistic celebration all those who have been and are an integral part of St. Anne's episode in its sprouting and branching successfully in this blessed soil. Let us pray earnestly for the Holy Spirit to continue to set us on fire with love and zeal for the glory of God and the salvation of every soul. And sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Mercy on
us pray. O God, who always listen mercifully to your servants in their distress, we humbly beseech you, as give thanks for your kindness, that free from all evil, we may constantly serve you in gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. கடவுளாயும் இருந்தது. வேதமே வெளிச்சம், வேதமே ஜீவன், வேதமே சத்தியம். கடவுளின் வார்த்தை உயிர் உள்ளது, ஆற்றல் மிக்கது, இரு பக்கமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாளினும் கூர்மையானது. படைப்பு எதுவும் கடவுளின் பார்வைக்கு மறைவாக இல்லை. அது வல்லமை உள்ள வார்த்தையாலே உலகை உருவாக்கினார். வார்த்தையாகவே மரியாளிடம் அணுவெடுத்தார். அந்த ஒரு வார்த்தை 1000 அற்புதங்கள் செய்தது. ஒரு வார்த்தை அண்ட சராசரங்களை படைத்தது. ஒரு வார்த்தை மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பியது. ஒரு வார்த்தை தண்ணீரை திராட்சை ரசமாக்கியது. அந்த வார்த்தை அதிசய வார்த்தை, அது தேவனின் வார்த்தை. அந்த வார்த்தையை சுமந்து கொண்டு தம் கரங்களில் தவழ்ந்திடும் திருவிவிலியத்தை கனப்படுத்துவோமாக. First reading from the prophet Isaiah, chapter 42, verses 42, 1 to 6. Here is my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. I have put my spirit upon him, and he will bring justice to the nations. He will not cry out or shout, or raise his voice in the streets. A crushed reed he will not break, and a faltering wick he will not snuff out. Faithfully he will establish justice. He will not waver or be broken until he has established justice on earth, and the islands wait for his law. Thus says the Lord, the God who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and all that comes from it, who gives breath to its people and life to those who walk on it. I, the Lord, have called you for the sake of justice. I will hold your hand to make you firm. I will make you a covenant to the people and a light to the nations. The word of the Lord. Thanks be to God.
இரண்டாம் வாசகம். தூய பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 4, இறை வசனங்கள் 4 முதல் 9 முடிய. ஆண்டவரோடு இணைந்து என்றும் மகிழுங்கள். மீண்டும் கூறுகிறேன், மகிழுங்கள். கனிந்த உங்கள் உள்ளம் எல்லா மனிதருக்கும் தெரிந்திருக்கட்டும். ஆண்டவர் அண்மையில் உள்ளார். எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனால் நன்றியோடு கூடிய இறை வேண்டல், மன்றாட்டு ஆகிய அனைத்தின் வழியாகவும் கடவுளிடம் உங்கள் விண்ணப்பங்களை தெரிவியுங்கள். அப்பொழுது அறிவெல்லாம் கடந்த இறை அமைதி கிறிஸ்து இயேசுவோடு இணைந்துள்ள உங்கள் உள்ளத்தையும் மனத்தையும் பாதுகாக்கும். இறுதியாக சகோதர சகோதரிகளே, உண்மையானவை எவையோ, கண்ணியமானவை எவையோ, நேர்மையானவை எவையோ, தூய்மையானவை எவையோ, விரும்பத்தக்கவை எவையோ, பாராட்டுதற்குரியவை எவையோ, நற்பண்புடையவை எவையோ, போற்றுதற்குரியவை எவையோ, அவற்றையே மனத்தில் இருத்துங்கள். நீங்கள் என்னிடம் கற்றுக்கொண்டவை, என் வழியாய் பெற்றுக்கொண்டவை, என்னிடம் கேட்டறிந்தவை, என் வாழ்வில் நீங்கள் கண்டுணர்ந்தவை யாவற்றையும் கடைபிடியுங்கள். அப்போது அமைதியை அருளும் கடவுள் உங்களோடு இருப்பார். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, Lord. Holy Gospel according to St. John, chapter 15, verses from 9 to 17. Jesus said to his disciples, "As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my own joy may be in you and your joy may be complete. This is my commandment. Love one another as I have loved you. A man can have no greater love than to lay down his life for his friends. You are my friends, if you do what I command you. I shall not call you servants anymore, because a servant does not know his master's business. I call you friends, because I have made known to you everything I have learnt from my Father. You did not choose me, no, I chose you, and I commissioned you to go out and to bear fruit, fruit that will last,
and then the Father will give you anything you ask him in my name. What I command you is to love one another. The Gospel of the Lord. Dear Reverend Sister Principal, the Superior, Reverend Sisters of St. Anne of Lausanne, dear Reverend Fathers, Reverend Sisters, teaching and support staff of St. Anne's Matriculation Higher Secondary School, my dear students and parents. It gives me great pleasure to be here today to offer this Eucharistic of thanksgiving to God Almighty for the wonderful gift He has given us being member of this educational and well-renowned institution. Happily, I join with all of you, each and every one of you here present, and all those who have labored together to build up this institution, to render thanks to Almighty God for the wonderful, gracious gift He has given to each one of us to make this institution meaningful and significant. In the book of Leviticus, chapter 22 and also 25, we read how the year of Jubilee should be celebrated. The author of the book beautifully says, it is the moment of grace for each and every one of us. We are all called to thank God for the wonderful gift of His grace and make ourselves available to be true disciples of everlasting love by being ourselves true witness to God's love. Reading the book of Leviticus, we come across three important basic elements how we are called to celebrate any jubilee in our life. The first one, a jubilee is the moment of thanksgiving which we are happily doing today. This Holy Mass is a Mass of thanksgiving for all the gifts which we have received all the past years of 25 years from God the Almighty. We praise His name, we render homage to His holy name. So year of thanksgiving, a moment of thanksgiving should not stop there. We are supposed to go ahead and to continue the year of the Jubilee in a fruitful manner by making this year a moment of prayer. Not only a moment of thanksgiving to God the Father Almighty, but at the same time, it should be an occasion of asking God's grace for today and for tomorrow, the months and the years to come, so that He could help us to continue our mission more efficiently and faithfully. A moment of prayer, because without God we cannot do anything. And thirdly, it's not only the year of thanksgiving and the year of prayer, and also year of our own conversion. From the history, from our own life, after 25 years of the existence of this school, the Holy Spirit enkindles our heart and mind to understand that we also committed mistakes. We were not always faithful to the call of God to be true teachers of this well-renowned institution.
So what is needed this year with the help of the Holy Spirit? We should render ourselves humbly to divine mercy and allow ourselves to be transformed, to be converted to holiness, and to be a true disciple of Jesus Christ. So all these three things are very much important when you celebrate any jubilee of the existence of your birthday, of your call to priesthood or religious life. My dear fathers, my dear sisters, and my dear reverend sisters, today we are standing in front of God to invoke God's blessing for the school and for the teaching, non-teaching staff members and for our beloved students. Invoking God's means that we are ready to accept His own will and to do His will always faithful. Imploring God's blessing means to be true to our call and make ourselves available to realize the God's will in all our ways at all circumstances. To implore God's blessing means to us that we cannot do anything without His presence, without His providence. Always in Him and through Him and with Him we can do everything. What I have said till now, all these things we could summarize together in the readings of today. இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, இன்றைய வாசகங்கள் நமக்கு காட்டுகின்ற அடிப்படையான ஒரு கருத்து என்னவென்றால், வெள்ளி விழா காணும் இந்த பள்ளியானது என்றும் இறைவனுக்கு ஏற்ற ஒரு பள்ளியாக இருக்க வேண்டுமென்றால், முதல் வாசகத்திலே எசையா அருமையாக கூறுவார், எவ்வாறு இறைவனால் நாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். நேர்மைக்கும் நீதிக்கும் உண்மைக்கும் சமத்துவத்திற்கும் சகோதரத்திற்கும் ஏற்ற ஒரு அர்ப்பண வாழ்வில் நாம் நம்மையே நிறைவாக அர்ப்பணிக்க இறைவன் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் என்பதை இன்றைய வெள்ளி விழா நாளிலே நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். We are called to understand the meaning of our call, that you have been chosen to be a prophet, to be a teacher, to be a healer, and to be a priest, and to be above all a person who does the will of God at all circumstances, wherever and whenever it needed, respecting social justice. Always I ask this question to myself. We Christians run so many Christian institutions all over the world. The early missionaries who came to not only to our countries, any other countries, they came always having in mind to fulfill the gospel message in three ways: through education, through healing, and uplifting the people who are oppressed. All these three events are very much necessary in any ministry of our life. இந்த மூன்று முக்கியமான பணிகளுமே நற்செய்தியின் மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாக கொண்ட பணியாக இருக்கின்றது. எனவே ஒரு பள்ளி நம்முடைய கிறிஸ்துவ நிறுவனத்திலே, கல்வி நிறுவனத்திலே நாம் கொடுக்கின்ற அந்த கல்விக்கும் ஏனைய கல்வி நிறுவனங்களிலும் கொடுக்கின்ற கல்விக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கின்றது? உங்களுடைய பள்ளியும் 100% வாங்கி இருக்கலாம். உங்களுடைய பள்ளியும்
இந்த மாநகரிலே ஒரு சிறந்த பள்ளியாக இருக்கலாம். உங்களுடைய பள்ளியும் நிறைய பிள்ளைகளை தங்களுடைய ஈர்க்கின்ற ஒரு அருமையான எடுத்துக்காட்டான பள்ளியாக இருக்கலாம். இவைகளை நீங்கள் செய்துவிட்டால் இந்த பள்ளியானது கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளுக்கு ஏற்ற பள்ளியாக இருக்கின்றது என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? I am asking this question because most of the time we Christians, we say our renowned school, our eminent school. Indeed, it is true. All the qualifications are very much true and very much factual. But in front of God, I am asking you, by obtaining 100% of the results and giving a very good education, are we giving the gospel message to them? What about our institution is essentially different from others? It is there we are called today. When you have completed 25 years successfully, getting into the next jubilee of your institution, in what way my education given in the school corresponds the gospel values for which Christ has come into the world? நாம் தருகின்ற இந்த படிப்பானது நற்செய்தியின் மதிப்பீடுகளுக்கு ஏற்றவாறு என்று அமைகின்றதோ அன்றுதான் முதல் வாசகத்திற்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய இந்த அழைப்பானது பொருள் உள்ளதாக இருக்கும், இறைவனுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும், உள்ளத்திலே மன அமைதி கொடுக்கும். நம்முடைய பள்ளி அறிவியல் அளவிலும் சரி, மற்ற ஏனைய கல்வியை சார்ந்த அனைத்து வகையிலும் சிறந்திருக்கலாம். நம்முடைய கல்வி மனித வாழ்வுக்கும் மனித மாண்பிற்கும் மனித நேயத்திற்கும் உண்மைக்கும் நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் பிற்காலத்திலே இந்த நாட்டிற்கு ஏற்ற நல்ல மக்களை உருவாக்குகின்ற கிறிஸ்துவின் சீடர்களுக்குரிய மதிப்பீடுகளை கொண்ட கல்வியாக இருக்குமா என்பதை யோசித்து பார்த்து அவைகளையும் உங்களுடைய கல்வி பாடங்களில் இணைப்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கின்றது. இன்றைய இரண்டாம் வாசகம் புனித பவுல் அடியார் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இருந்து அருமையான பகுதி. அதிகாரம் 4 அப்போஸ்தலர் நம்மை அழைக்கின்றார். Rejoice in the Lord. மகிழ்ச்சியாக இருங்கள், ஏனெனில் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற அழைப்பு, அந்த அழைப்பிற்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் உங்களையே வாழும் பொழுது அது உங்களுக்கு மன அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும். அத்தகைய மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற ஒரு கல்வி நிறுவனமாக நம்முடைய நிறுவனங்கள் இக்காலகட்டத்திலே மாற வேண்டும். நம்மிடையே இக்காலகட்டத்திலே ஒரு பெரும் குறையும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, அந்த கல்லூரியோ அந்த கல்வி நிறுவனமோ பள்ளியோ கிறிஸ்துவர்களுடைய நடத்துவதாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே போனாலும் நிறையா பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது என்று உங்களுக்கே தெரியும். தாய்மார்கள் வந்திருப்பீங்க, இந்த கல்வி நிறுவனத்தை பற்றி சொல்ல தெரியாது, இங்கே எப்படின்னு தெரியாது. பொதுவாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையை நான் எடுத்து கூறுகின்றேன். அத்தகைய ஒரு தேவையற்ற ஒரு குறைபாட்டை நாம் கொண்டிருந்தால் எப்படி நாம் புனித பவுல் அடியார் கூறுவது போன்று இந்த கல்வி நிறுவனத்திலே சேவை செய்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? இது ஒரு உதாரணத்துக்காக மட்டும் சொல்லுகின்றேன். இதை ஒரு முக்கிய ஒரு குறைபாடாக அல்ல.
இதை போன்று எண்ணற்ற கருத்துக்கள் வரலாம், எண்ணற்ற எண்ணங்கள் இருக்கலாம். அவைகளை நாம் களைய வேண்டியது அவசியம். எப்பொழுது? அது உண்மையாக இருக்கும் பொழுது. இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, அக்காலத்திலே நம்முடைய நாட்டிற்கு வந்த வேத போதகர்கள் அனைவரும் உண்மையான கல்வி, நிறைந்த மருத்துவ உதவி, சமூக சேவை என்ற 3 காரியங்களையும் ஒரு பணியாக செய்து அதன் மூலம் நற்செய்தியை போதித்தார்கள். கல்வியானது இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது. மாறி வருகின்ற இக்காலகட்டத்திலே கல்வியானது ஒரு வியாபாரமாக மாறிவிட்டது. மருத்துவமானது இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இக்காலகட்டத்திலே பணம் எங்கு இருக்கின்றதோ அங்குதான் நல்ல மருத்துவம் கிடைக்கின்றது. சமுதாய மதிப்பீடுகள் குறைந்து வருகின்றன. காரணம் என்னவென்றால், அங்கும் நாம் காண்பது உண்மைக்கு மதிப்பு கிடையாது, நீதிக்கு மதிப்பு கிடையாது. லஞ்சம் கொடுத்தால்தான் எதையும் செய்யக்கூடிய நிலையிலே நாம் இருந்து வருகின்றோம். இத்தகைய நிலையில் இருக்கும் பொழுது புனித பவுலடியார் நம்மை பார்த்து கூறுகின்றார், மகிழ்ந்து இருங்கள். பல காரணங்களுக்காக அவர் கொள்கின்றார். அந்த காரணங்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நான் கூறிய அனைத்து கருத்துக்களுமே அங்கு இருக்கும். அதை விவரித்து சொல்வதற்கு பல மணி நேரங்கள் ஆகும். உண்மையிலே புனித பவுலடியார் கூறுவது போன்று நாம் மகிழ்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பள்ளியின் மூலமாக நற்செய்தியின் மதிப்பீடுகளை எந்த நிலையிலும் இழக்காமல் அவைகளையே நம்முடைய அடிப்படை போதனையாக கொண்டு அவைகளை பின்பற்றும் பொழுதுதான் நம்முடைய இந்த சிறந்த கல்வி நிறுவனம் ஒரு மகிழ்ச்சியின் குடும்பமாக இருக்கும், மகிழ்ச்சியை பெற்ற ஒரு குடும்பமாக இருக்கும். மகிழ்ச்சியை இங்கு படிக்க வருகின்ற பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கின்ற நிறமாக இருக்கும். இன்றைய நற்செய்தியிலே பார்க்கின்றோம், புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் 15 அன்பினை பற்றி புனித யோவான் அருமையாக கூறுகின்றார். அன்பே கட்டளையாக, அன்பே வாழ்வாக, அன்பே நற்செய்தியாக, அன்பே சாட்சிய வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். அன்புக்குரியவர்களே, இக்காலகட்டத்திலே மாறி வருகின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே, சமுதாய சூழ்நிலையிலே ஒரு பட்டம் பெற்றால் அவர்கள் சிறந்தவர்கள், படித்தவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது. காரணம், அவர்கள் பட்டம் பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் அந்த பட்டத்தின் மூலமாக அவர்கள் மனித வாழ்க்கையை பல சமயங்களிலே வாழ மறந்து விடுகின்றார்கள். ஏதோ கல்வியானது வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல நிலைமையை அடைய வேண்டும், வருங்கால வாழ்க்கைக்கு எல்லா வகையிலையும் உதவி பெறுகின்ற கல்வியாக அமைய வேண்டுமே என்று உயர்ந்த மதிப்பெண்களை பெற்று நல்ல வேலையில் அமைந்து நன்றாக சம்பாதித்து மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டுமே என்பதற்காகத்தான் கல்வியை கற்க வருகின்றார்களே தவிர, கல்வி வாழ்க்கையில் மனிதனை மென்மேலும் ஒரு நல்ல மனிதனாக கொண்டு வர வேண்டும், மனித நேயத்துடன் அவன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக கல்வியை அவன் கற்க வேண்டும் என்பதை நாமும் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது அல்ல. அவனுக்கு நாம் சொல்வதெல்லாம் நல்ல மார்க்கு வாங்கினால் நல்ல வேலைக்கு போகலாம், நல்ல சம்பளம் வாங்கலாம், ஆனால் நல்ல மனிதனாக இருப்பேன் நீங்கள் சொல்றது மறந்து விடுறீங்க. இங்குதான் நான் மீண்டும் கோருகின்றேன், ஒரு ஜூபிலி ஆண்டின் 3வது மிக முக்கியமான அவசியமான ஒரு மாற்றம், கன்வர்ஷன். நம்முடைய நிறுவனம் இங்கு கொடுக்கின்ற கல்வியின் மூலமாக ஒரு மனிதனை முழு மனிதனாக மாற்றுகின்றதா அல்லது அவனை
சுயநலமிக்க ஒரு மனிதனாக வாழ வைக்கின்றதா? நம்மிடையே எத்தனையோ படித்த அறிவாளிகள் இருக்கின்றார்கள், மேதைகள் இருக்கின்றார்கள். அத்தனை பேரும் மனிதர்களாக இருக்கின்றார்களா என்ற ஒரு கேள்வியை உங்களுடைய நிறுவனம் இன்று கேட்க வேண்டும். நம்முடைய மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம், while giving his speech in the European Union, he quoted the Tamil famous poet Kaniyan Punkundranar, an ancient Tamil poet, and he said like this: where there is righteousness in the heart, there is harmony at home. Where there is harmony at home, there is order in the nation. Where there is order in the nation, there is peace in the world. ஆம், இத்தகைய மனிதர்கள்தான் உண்மையிலே கல்வியை கற்ற மனிதர்கள் என்பதை நாம் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். So my dear brothers and sisters, as we are entering into the second phase of your well-renowned institution, you should create new horizon, always keeping in mind giving education is a sacred duty given to you. It's not something commercial given to you that you are called to be here. It's a sacred obligation to be a teacher in our society. Just imagine all these children who are studying here, after 10 to 20 years, they will be well settled in their life. If they go and ask them, do you remember anything from your school education from St. Anne of matriculation in Madhavaram? Do you remember anything from there? Any teacher, just imagine. They always pinpoint one or two teachers among 100 teachers who are here. I say openly, I still remember that teacher because she taught me not mathematics. She didn't teach me Tamil. She did teach me sociology or modern science or anything else. She or he taught me to be human, to be sincere, to be just. So that kind of education is very much needed when you are celebrating today the 25th year of this school existence. You may be wondering why Archbishop is insisting upon this. It is my humble duty. It is the duty of each and every one of us to help us to come back to the source. That is the meaning the book of Leviticus says. When you celebrate any jubilee, it's not a moment of joy or happiness. It's not a moment of giving thanks. It's not a moment of simply asking God's grace for the coming years. Above all, it's a moment of conversion, knowing yourself how you have been so much unfaithful in your call to be a teacher in this renowned institution. The former president of South Africa and an anti-apartheid revolutionary, Nelson Mandela, once said like this: education is the most powerful weapon which you can use to change the world. If you want to change the world, you have to change yourself. There's a beautiful Latin proverb, nemo dat quod non habet. One cannot give what he doesn't possess. தமிழ்ல சொல்ல போனோம்னா, பானையில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும். சும்மா சட்டியில் ஒன்றும் இல்லாட்டா அகை போட்டு உள்ளார போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் வராது. So if you want to change the world, you must have something to change. Yourself
and give that change to the other people. So let us pray together in this holy Eucharistic sacrifice. Let us thank the Lord for the wonderful gift of being students, staff members, being members of this well-renowned institution. Let us thank the sisters of St. Anne of Lausanne who are doing wonderful ministry here for our children. God has given them as instrument to learn and to practice and to become more human. Let us pray for them, pray for our institution, pray for ourselves to be sincere, to be honest, to be just, and above all, make ourselves available to be transformed in the years to come as God is willing from us. May the Blessed Virgin Mary, Mother of Jesus Christ, be with us and guide us and console us and strengthen us in the years to come, so that the school could become a school of pride, a school of honor, a school of achievement as per the will of God. Amen. On the occasion of celebrating the silver jubilee of our school, we all have gathered here to celebrate the mysteries of our redemption. Let us therefore ask Almighty God that the whole world may be watered from these springs of all blessing and life. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Abba Father, we pray for the Church throughout the world. We also pray for our Pope Francis, cardinals, bishops, priests, and all religious, that the Spirit of God will lead them to accomplish the work you call them to. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. இறைவா, கடந்த 25 ஆண்டுகளாக சிறந்த கல்வியுடன் ஞானத்தையும் பெற்று இப்பள்ளியின் மூலம் உருவாக்கம் பெற்ற எம்மை போன்ற மாணவ மாணவியரை திருப்பாதம் படைக்கின்றோம். இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நல்ல கனிதரும் மரங்களாக வளர்ந்து இறைப்பற்றும் நாட்டுப்பற்றும் சமூக நலனுடன் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பவர்களாக வாழ வரம் தர வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். Abba Father, we bring before you the St. Anne's congregation, that you will continue to bless the work of their hands. We lift up to you our provincial sister, Reverend Sister Pauline Augustine, superiors and all the sisters of all our schools, hospitals and homes, that the Spirit of God will strengthen them each day of their lives. Your response? Lord, hear our prayer. அன்பே உருவான தந்தையே, உமது கிருபையினால் இங்கு கூடி வந்துள்ள இப்பள்ளியில் பணிபுரிந்தவர்கள், பணிபுரிகின்றவர்கள், படித்தவர்கள், படிக்கின்றவர்கள், எங்களுடன் ஆதரவு கரம் நீட்டுகின்ற அன்பு பெற்றோர்களையும் இவ்வெள்ளி விழா ஆண்டில் உம்மிடம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றோம். எங்களின் தேவைகளை அறிந்த நல்ல தெய்வமே, உமது அருட்கொடையினால் எங்களின் தேவைகளை நிரப்பி அருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். Heavenly Father, we pray for our school that you will continue to bless each one who enters this campus, blessing each student to experience you in their lives, to grow with love of neighbor and see you in them. Bless our school in the coming years to continue to experience your grace and mercy. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We implore you, O Lord, be with your people who cry to you, so that what they seek at your prompting, they may obtain by your ready generosity, through Christ our Lord. All
சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகி இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள். நன்மைக்காகவும் நமது திருச்செநாளின் நன்மைக்காகவும் கை நின்று பலியேற்றுக் கொள்வாராக. ஆண்டவரே, சாவிலிருந்தும் தீமை அனைத்திலும் இருந்தும் கனிவுடன் எங்களை விடுவிக்க உம் திருமகனை எங்களுக்கு அளித்தீரே. இவ்வாறு இடர்களிலிருந்து விடுபட்டதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஒப்புக் கொடுக்கும் இப்பலியை கனிவாக ஏற்றருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் எங்கள் புகழுரை உமக்கு தேவை என்று, ஆயினும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது உமது அருட்கொடையாலேயே. நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்துரைப்பது உமது மாட்சியை மிகுதிப்படுத்தாது. எனினும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நாங்கள் மீட்படைய பயன்படுகின்றது. ஆகவே வானதூதர் திரளோடு ஒன்று சேர்ந்து நாங்களும் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி மகிழ்ச்சியுடன் அறிக்கையிட்டு பாடுவதாவது:
ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய தூய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகிறோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்தியபின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கோரி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன்னின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியானவர் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் பேராயர் ஜார்ஜ் ஆண்டனி சாமி, எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே.
ஆமென். ஆமென். மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். பரலோகத்திலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் அர்ச்சிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யம் வருக. உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல உலகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கு இன்று அளித்தருளும். எங்களுக்கு தீமை செய்பவர்களை நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். எங்களை சோதனையில் விழவிடாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலும் இருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திரு உள்ளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருளுவீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். நலமடையும். இது சிவில் பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது வழங்கப்படும் இந்த நற்கருணையானது கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படும். பிரமத சபையை சார்ந்தவர்கள் தயவு செய்து இந்த நற்கருணையை வாங்க வேண்டாம் என்று உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
நன்றி மன்றாட்டிற்கு உங்களின் பதில் இவ்வளாகம் முழுவதையும் இறை பிரசன்னத்தில் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கும் மேதகு ஆயர் அவர்களுடன் இணைந்து ஏனைய அருட்தந்தையரின் கூட்டுத் திருப்பலியில் நாங்களும் இணைந்து கொண்டாடியோருக்கு அறிவு கண் திறந்தமைக்காக உம்மை மன்றாடுகிறோம். விண்ணக தந்தையே, உம்மை போற்றுகிறோம், புகழுகின்றோம். எங்களுடன் இணைந்து செயலாற்றும் ஈடில்லா பெற்றோரை கொடுத்தமைக்காக விண்ணக தந்தையே, உம்மை போற்றுகின்றோம், புகழுகின்றோம். எங்கள் பள்ளியில் பயின்று தங்கள் வாழ்க்கையில் பல உயரங்களுக்கு சென்று வெற்றி பெற்ற எம் மாணவ செல்வங்களுக்காக விண்ணக தந்தையே, உம்மை போற்றுகின்றோம், புகழுகின்றோம். இத்தனை ஆண்டுகளாக எங்கள் பள்ளியில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் உடல் உள்ள நலம் அளித்ததற்காக விண்ணக தந்தையே, உம்மை போற்றுகின்றோம், புகழுகின்றோம். தூய நீர், காற்றோட்டமான வகுப்பறை, பறந்து விரிந்த மைதானம், இவையெல்லாம் நிறைந்த அழகிய பள்ளியை கொடுத்தமைக்காக விண்ணக தந்தையே, உம்மை போற்றுகின்றோம், புகழுகின்றோம். எங்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டுகின்ற அனைத்து மக்களுக்காகவும் விண்ணக தந்தையே, உம்மை போற்றுகிறோம், புகழ்கின்றோம். தொடக்க பள்ளி முதல் மேல்நிலை பள்ளி வரை எங்களை பாதுகாக்கும் அக்காமார்களுக்காக தந்தையே, உம்மை போற்றுகின்றோம், புகழ்கின்றோம். பார்வையில் பட்ட இடமெல்லாம் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஓட்டுநர்களுக்காக பாதுகாப்பாளிகளுக்காக போற்றுகின்றோம், புகழ்கின்றோம். Your response will be, Lord, we praise and thank you. Lord, we praise and thank you. For sowing the seed of St. Anne's School that has blossomed into this beautiful institution. Lord, we praise and thank you. For the unity of children far and near under one roof. Your response, Lord, we praise and thank you. For the gift of a prime location of our school. Your response, for molding and creating talented children and sending them out successfully. For the educators who have helped to strengthen our children to face life challenges with academic excellence. Lord, we raise our hearts unto you, bow down in reverence, and thank you from the bottom of our hearts for successfully stepping into this 25th glorious year under your powerful guidance and support. Lord, we praise and thank you. Let us pray. Almighty God, who through this bread of life are pleased to free your servants from the bond of sin, and in your compassion to restore their strength, grant us to advance without hindrance towards the hope of glory, through Christ our Lord. The foundation stone for the Jubilee Memorial Hall is going to be blessed now. Our help is in the name of the Lord, who created heaven and earth. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. All-powerful and all-merciful Father, you have created all things through your Son, have made him the unshakable foundation of your kingdom. Through the gift of your eternal wisdom, grant that the undertaking we begin today for your glory and the well-being of the students may progress day by day to its successful completion. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Kindly bow your heads to receive God's blessings. The Lord be with you. May Almighty God bless you in His kindness and pour out saving wisdom upon you. May He nourish you always with the teachings of the faith and make you persevere in holy deeds. May He turn your steps towards Himself and show you the path of charity and peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. இல்லை இது ஓகே, இது நல்லா தான் இருக்கும். அவர் மட்டும் முன்னாடி வச்சு எடுத்துட்டு வந்துருங்க. சார் கொஞ்சம் தள்ளி போலாம் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். லைட்டிங் எங்க இருக்காங்க? May I now request our senior teacher, Mr. Arokyasamy, to felicitate our bishop. Please, sir. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். காலம் கருதி, இயற்கை சூழல் கருதி விரைவாக நம்முடைய மேதகு ஆயருக்கு நாம் பாராட்டுதலை தெரிவிப்போம். வரவேற்பு மடல். மா தவத்தால் மாறா நன்புகழ் கொண்டே மாதா வரத்தில் மாண்புகள் பெற்றே மாதவரத்தில் கல்வி தொண்டாற்றும் எம் தூயர் நாள் நிகர்நிலை பள்ளியின் வெள்ளி விழாவிற்கு வந்து ஆசி தந்து எம்மிடையே வீற்றிருக்கும் எம் சென்னை மயிலை உயர் மாவட்ட பேராயர் பெருந்தகை மேதகு ஜார்ஜ் ஆண்டனிசாமி அவர்களுக்கு வாசித்தளித்த வாழ்த்து மடல். சோழ மண்டலத்து உண்மை சொந்தமே, நஞ்சையும் புஞ்சையும் கொஞ்சி விளையாடும் சொர்க்கபுரியாம் திருச்சிதனில் உதயமே, திரு அந்தோனிசாமி திரு சந்தனமேரி இல்லத்து பெருந்தவமே, தவத்தின் பெரும்பயனே, கிறித்துவம் கண்டெடுத்த அருந்தவமே, பூக்கின்ற மலர்கள் அனைத்தும் மணப்பதில்லை, புவிதனில் மணக்கின்ற மலர்கள் எல்லாம் மாலையாவதில்லை, மாலையானீர் மாபரனின் சோலையில் நீர் மலரானீர், பக்தியை சுவாச சக்தியாய் மாறி உம் பாதை கண்டிட ஞானம் பெற்றீர், இறை இதயத்து ராஜாவே, மறை ஞானத்தின் ரோஜாவே, இயற்பேலில் பட்டம் பெற்றாலும் உம்மை இறைவாழ்வுக்காய் தெரிந்தெடுத்தார் இறைவன். திருச்சி வளனார் கல்லூரியும் தூய அகஸ்தீனார் குருமடமும் உம் துறவு வாழ்வைக்கு விதையானது. இறையியல் பட்டம் பெற்றாலும் உம்மை இறைவாழ்வுக்காய் தேர்ந்தார் இறைவன். இறையியலும் தத்துவயியலும் ரோமாபுரியிலும் வசமானது. 19 நவம்பர் 80
திருச்சி மரியன்னையின் ஆலயம் உம்மை குருவாக்கி மகிழ்ந்தது. ஓராண்டு உதவு பங்கு தந்தையானீர். குருவாயிருந்தே அரும் அர்ப்பண உருவானீர். அடுத்த ஆண்டு இத்தாலி தேசத்தில் இறையியல் மேற்படிப்பு, ஆன்மீக இறையியல், தாய் திருச்சபையின் சட்டத்திட்டங்கள், உலகளாகிய சட்டங்கள், துல்லிய படிப்பு. 1987 முதல் திருத்தந்தையின் வேட்டிக்கன் வளாகத்தில் இருப்பு. எண்மொழிகளில் உண்மை ஞானமே. தமிழ், ஆங்கிலம், இத்தாலியம், ஜெர்மானியம், பிரெஞ்சு, ஸ்பானிஷ், போர்ச்சுகீசியம், இந்தோனேசியம் என எண்மொழி கொண்டதால் 8 திக்கும் விரவியதும் பணி. குருவாயிருந்த போதே இந்தோனேசியா, அல்ஜீரியா, துனிசியா, லிபியா, மொராக்கோ, காங்கோ, பங்களாதேஷ், பால்டிக் கடல்கள் நாடுகளாம் லாட்வியா, எஸ்தோனியா, பின்லாந்து நாடுகளில் பணியாற்ற திருத்தந்தையால் தேர்ந்தவரே. 2002 திருத்தந்தை 2ஆம் ஜான் அவர்களால் ஜோர்டனில் வத்திக்கான் தூதராக பணியாற்றியவரே. இவான் கார்டினால் டயஸ் என்ரிக் ரோசன், ஆண்டனி டிவோட்டா அர்ச்சிப்பு முதன்மை ஆயர்களால் ஆசிரியரோடு குருப்பட்டம் பெற்ற அதே திருத்தலத்தில் ஆயராக பொறுப்பேற்று அது முதல் காம்பியா, லிபெரியா, கிளிரியா, கிபரோ, லியோன் பணித்தலங்களில் பணியாற்றிய பண்பாளரே. பேராயராக நீங்கள் தேர்வானீர். அகில உலகம் கண்டவும் அர்ப்பண பணியை அன்னை பூமியும் காணட்டும் என்று இறைச்சித்தத்தால் எமக்கு வரமாக வந்த பேராயர் பெருந்தகையே. மேதகு ஆயர்கள் லூயிஸ் மத்தியாஸ், அருளப்பா, கசிமீர் ஞானாதிக்கம், அருள்தாஸ் ஜேம்ஸ், சின்னப்பா ஆகியோர் வழியில் 6ஆம் பேராயராக எமக்கு வந்த பேரருட் பெருந்தகையே. எங்களை என்றும் வழி நடத்த வேண்டும். நீங்கள் எங்கள் வேண்டல் இது. விசுவாச வாழ்வின் வேள்விக்கான நேரம் இது. வேள்வி வித்துக்கான காலம் இது. புன்மறுவலித்தே புதுப்பொலிவுடன் கனிவுடன் எமையாளும் பேராயர் பெருந்தகையே, இன்று உம் வழிகாட்டுதலில் நாங்கள் எம் இறைவாழ்வின் கொடையே உம் பேராசிரியரால் அனைத்தும் இங்கு நலமே. அண்டர் யுவர் பேட்டர்னேஜ் என்றும் உம் அரவணைப்பில் என்னும் வாழ்வு நோக்கு கொண்டே வாழ்ந்திடும் தூயவரே. வெள்ளி விழா கண்டு மகிழ்ச்சி கொள்ளும் எம் பள்ளி உம் தூய கரங்களில் ஆசீர் வேண்டி காத்திருக்கிறது. உம் ஆசீர் எமக்கு உரமாகட்டும். எம் பள்ளிக்கு அது வரமாகட்டும். அதுவே எங்கள் வளமாகட்டும். உங்கள் ஆசிரை நீங்கள் தாருங்கள். ஆசிர் வேண்டி நிற்கும் அன்பு உள்ளங்கள், பள்ளி நிர்வாகம், ஆசிரியர்கள், மாணவ மாணவிகள். May I request Sister Josia, our Vice Provincial, Sister St. Anthony's Hospital, and Sister Ramya, our Principal, to come and felicitate our beloved Bishop. God bless. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. Dear parents, as you proceed towards your homes, we can... நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புதர் இயேசு டிவி, சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல். வணக்கம். என்னோட பேர் நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம், அற்புதர் இயேசு டிவியோட ஃபவுண்டர். இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஷேர் பண்ணணுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வீடியோவோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ அற்புதர் இயேசு டிவியோட 5000க்கு மேலான வீடியோஸை நீங்கள்
உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் அப்பப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிதாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவிங்கள். அதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் உங்களோட சார்பில் நீங்கள் ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போகிறீங்க. தேங்க்யூ. மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையை நீங்கள் தரலாம். நன்றி. உங்களோட அற்புதர் இயேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம். தேங்க்யூ.